So my name is Tanay Mehta. We own a studio called House of Emerge. We specialize in making artworks which are kinetic and have dynamicism to it. So from one side you'll see one artwork, from another side you'll see a completely different artwork, and that's what we specialize in. So hope you enjoyed the experience. We've been with India Art Festival from the beginning, and we love them because they have provided a good stepping stone for us. Thank you. Sorry? I said now from the beginning. Since India Art Festival has been around, so since pre-COVID. Can explain Yeah. So from one side, you're seeing the young Buddha meditating to achieve enlightenment, and as you walk through and see it from the other side, the same artwork, you will see the golden Buddha being bowed down to by the monks. The idea is that from the monk stage to the young Buddha to the golden Buddha, that's your path of enlightenment. It's where you go ahead. why I for this case. We are like protected, so there are three we are for approaching the club, and you can find out so many statements and like sacrifice or और ये सेक्शन करेंटली जैसे की बची है और ये 10,000 साल पहले के साथ वो दिखाने का तो जैसा दुबई में बताते ना हाँ फ्रॉम ईयर टू ईयर करेक्ट करेक्ट दैट्स एप्लीकेशन यूरोपियन सिटीज में गए थे रात वगैरह गए थे और क्या लेंगे नंबर का कितना पढ़ ले कैसा था Congratulations.
You, congratulations. Thank you. Thank you. उसको पर्स मिला हमारा सफर कर रहा था। नहीं बोला चलो बुलाता नहीं पूछा नहीं बुलाता है मालूम नहीं था वो भी नहीं कर नहीं सर चलेगा Morning at 11 o'clock, India Art Festival started here. It was inaugurated by Patel Ramesh Reddy, Chairman Tourism Corporation, Sri Devendra Reddy, who is the former president of Jubilee Hills International Club. Anju Podar Madam, she is a noted art collector from the city. And there were artists, senior artists, Lakshman Aile and Jagdish Chintala, and then hundreds of art lovers, art enthusiasts were there. Today, this year, we are presenting here 25 art galleries और इसमें करीबन 250 आर्टिस्ट के 3000 से ज़्यादा काम लगे हुए हैं 3000 आर्ट वर्क्स art trends of India, what is happening currently in India, it can be seen here under one roof. Painting, sculptures, photography यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं इंडिया फेस्टिवल का. This is second year in Hyderabad and it is very encouraging that last year also we got very good footfall. This year also we are expecting is much better than last year. Artists are participating from almost 25 cities in India, from Singapore also. And if you see the artists from Hyderabad, almost all master artists from Hyderabad like Vaikuntham, Lakshma Gaud, Ramesh Gorjala, Maskar Rao, all these artists are seen here, Sachin Jaltare, and young emerging artists are also are there in big numbers. Apart from Hyderabad, artists from almost all over the India, and there are galleries from Mumbai, Delhi, Bangalore. They have come in a big number. So some more galleries have joined this year from Hyderabad, like Icon Art Gallery, Gallery Selesh, and Art Base from Hyderabad. So it's very encouraging. ये art festival started today on 4th of April, and this is there for 3 days. This will continue till Sunday, 6th April. Every day 11 to 8 p.m. सो हैदराबाद में मेरा पहली बार है. अदरवाइज मैं 10 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ और सिर्फ इंडियन आर्ट फेस्टिवल में नहीं और भी कई जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है जिसमें लंदन, बांग्लादेश, वियतनाम और बैंकॉक में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है आर्ट शोज में. और इंडिया में मैंने कई अपने सोलो एग्जीबिशंस भी किए हैं. दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है. So this is modern पिछवाई and in this painting मैंने एप्लीक का काम किया है और एम्ब्रॉयडरी का काम किया है. ये दोनों चीजें ही इसकी यूएसपी है. और यहाँ पर इफ यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ टेक्सचर. पीछे बैकग्राउंड में बहुत टेक्सचर है और ये पेड़ तमाल का पेड़ है, तमाल का वृक्ष है जिसके नीचे कृष्णा भगवान बैठ के बांसुरी बजाते थे. वो तमाल का वृक्ष था तो ये उसको दिखाया है और बाकी नंदी काऊ है. It's very good. I really liked it, and Hyderabad has a good market for art. Yeah. What is your background? I'm a fashion designer. जिसकी वजह से ये जितना आप काम देख रहे हैं कपड़े का, ये फैशन की ही बिहाफ में आया है. सो फैशन डिजाइनर होने के नाते मैं इस पे अपने आर्ट के साथ अपने फैशन को भी दिखाती हूँ जिसमें एम्ब्रॉयडरी, एप्लीक, सारी चीजें आ जाती हैं. माय नेम इज श्रुति गुप्ता कसाना. నమస్కారం. మేడం ఈరోజు ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది కదా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? నేను ముంబై నుంచి వచ్చానండి. నేను ప్రాపర్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ముంబైలో ఉంటున్నాము. అండ్
ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ హైదరాబాద్ లో సెకండ్ టైం అండి, కానీ లాస్ట్ 3 years నుంచి ముంబైలో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వస్తున్నా అన్నట్టు. ఈ పెయింటింగ్ వచ్చేసి రింగబెల్ అండి. ఇది హైదరాబాద్ బోల్డర్స్ మీద చేస్తున్నా అన్నట్టు. దీని ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి వింటేజ్ ఫోన్ చూసా అన్నట్టు నేను. సో అది దాని ఇన్స్పిరేషన్. నేను ఇది ఈ పెయింటింగ్ కాన్సెప్ట్ మీన్ మనము బోల్డర్స్ కూడా యాంటిక్ అవడానికి మనము ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాము అనేది బేస్డ్ అన్నట్టు. అండ్ బోల్డర్స్ అన్నది జస్ట్ మనం రాక్స్ మాత్రమే కాదు, అది మన డైలీ లైక్ లైవ్లీ మన డైలీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో కూడా ఒక పార్ట్. వైల్డ్ లైఫే కాదు, మనకు కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి, రాళ్ళ మీద కూర్చోవడము, నడవడము, పిల్లలు ఆడుకోవడము అవన్నీ. ఇది వచ్చేసి గోల్కొండ మీద వేసింది అన్నట్టు. అంటే ముందు దాని పేరు వచ్చింది గొల్లకొండ, అది దాని ఇన్స్పిరేషన్ అన్నట్టు. గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఇంకా గొల్ల కాపరి దాని పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది. ఇప్పుడు ఈ పెయింటింగ్ ఏమో మూసీ రివర్ మీద వేసింది అన్నట్టు. మూసీ రివర్ బేస్ హైదరాబాద్ ఫామ్ అయ్యింది మూసీ రివర్ ఉన్నందుకే. అన్ఫార్చునేట్లీ దాని స్టేట్ ఇప్పుడు చాలా దీనావస్థలో ఉంది అది, కానీ ఒకప్పుడు చాలా ఫ్లరిష్ అయింది. అండ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫామ్ అవ్వడానికి మూసీ నది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిస్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి దాని వాల్యూ మనకి తెలియదు అసలు. సో హోపింగ్ ఫర్, నేను ఇంజనీరింగ్ లో మాస్టర్స్ చేశానండి యుఎస్ లో. అండ్ తర్వాత మేము ఇండియా మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేసామని డిసైడ్ అయ్యా అన్నట్టు. అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలంబియా అని సౌత్ కేరళలో చేశాను అన్నట్టు. అంటే నా థాట్ ప్రాసెస్, నా స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నాది కొంచెం అన్కన్వెన్షనల్ అండి. నేను ప్రస్తుతం నేనే ఏ ఆర్ట్ వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి అన్న థాట్ ప్రాసెస్ తోనే క్రియేట్ చేస్తాను. నాకు ఆర్ట్ ఇస్ మోర్, నేను యాజ్ అ పర్సన్ నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నానో, నా గురించి నేను చాలా తెలుసుకుంటున్నాను. నేను ఆర్ట్ వర్క్స్ నేను చూస్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్స్ వల్ల. నేను అంటే లైక్ నేను ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదండి, నాకు ఆర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది కూడా నేను ఓపెన్ గా ఎవరికి చెప్పలేదు. నేను అది రొటీన్, అప్పుడు నేను పెరుగుతున్న టైంలో అదే స్టాండర్డ్ ఉంది. ఇంకా అట్లానే ఇంజనీరింగ్ చేశాను, తర్వాత మాస్టర్స్ చేశాను, తర్వాత కొన్ని రోజులు వర్క్ చేశాను. కానీ లైక్ నేను ఎవరికి ఓపెన్ గా కూడా నేను స్ట్రాంగ్లీ చెప్పలేదు నాకు ఆర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఆర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది. కానీ తర్వాత లేటర్ ఆన్ ఇన్ ద లైఫ్ నేను ఒక దాదాపు 8 to 10 షోస్ వరకు చేశానండి. సో అండ్ లాస్ట్ నవంబర్ లో ముంబైలో సోలో షో అయింది. సో ముంబైలో రెగ్యులర్ గా కొన్ని మంత్స్ కి ఒకసారి గ్రూప్ షోస్ అట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటా. ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ లో అయితే రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటా. ప్రవీణ పారేపల్లి అండి. సో నా పేరు కాంతర్ రెడ్డి. నేను ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో ఇది రెండోసారి నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో నేను ఆల్మోస్ట్ 40 స్కల్ప్చర్స్ నేను డిస్ప్లే చేశాను. 40 స్కల్ప్చర్లో బ్రాంజ్ స్కల్ప్చర్స్ ప్లస్ ఫైబర్ గ్లాస్ స్కల్ప్చర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో థీమ్స్ వచ్చేసి నేషనల్, మన చరిత్ర, హిస్టారికల్, వీటన్నిటిని తీసుకొని నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ ప్లస్ బ్రాంజ్, వీటన్నిటిని వాల్ హ్యాంగింగ్స్, 3D స్కల్ప్చర్స్ అన్ని చేయడం జరిగింది. సో మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది ఇక్కడ, చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఇది 3 రోజులు ఇది ఫెస్టివల్ ఉంటుంది, ఆర్ట్ ఫెస్టివల్. ఈ 3 రోజులు ఇక్కడ ఉంటుంది. బేసిక్ గా నేను అంత పర్ఫెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పను, బట్ నా హాబీ అండి. నేను అప్పుడప్పుడు పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటాను. సో ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ అనేది చాలా బాగుందండి. సింగపూర్, ముంబై, పూణే నుంచి వచ్చారు. ప్లస్ మన హైదరాబాద్ వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగున్నాయండి 3D పెయింటింగ్స్ అవి. సో ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా అందులో లీనమైపోతారండి. అంత బ్రహ్మాండంగా వేశారు ఒక్కొక్కళ్ళు. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి చేతులెత్తి నమస్కరించాల్సిందే అండి, తల వంచి.
చాలా బాగుందండి. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. నేను పార్టిసిపేట్ ఏం చేయలేదండి. చిన్న చిన్న పెయింటింగ్స్ వేసి మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అలా గిఫ్ట్స్ కింద ఇస్తూ ఉంటాను. సో ఐ వాంట్ టు బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నేను అంటే మామూలుగా వాటర్ కలర్స్, పెన్సిల్ స్కెచ్ లో కొంచెం టచ్ ఉందండి నాకు. పెన్సిల్ స్కెచ్ వేస్తాను అండ్ వాటర్ కలర్స్ కూడా కొంతవరకు అక్రిలిక్. సపోర్ట్ మీన్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. దట్ కోవిడ్ టైంలో కొంచెం పెయింటింగ్స్ వేసుకున్నాను ఖాళీ టైంలో. ఇప్పుడు కూడా నేను ఎంప్లాయీని కాబట్టి నాకు అంత ఫ్రీ టైం దొరకదు. బట్ అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు కాస్త వేస్తూ ఉంటానండి. ఇంకా ఫుల్ డెడికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. దాంట్లోనే లీనం అయిపోయి పర్ఫెక్ట్ గా డెడికేటెడ్ గా ఉంటే ఏ పనిలో అయినా ముందుకు వస్తారు. దట్ పెయింటింగ్ అనేది మంచి మైండ్ రిలాక్సేషన్, మన డిప్రెషన్స్ ఉన్న స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అన్నిటికీ పెయింటింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండి నేను అనుకోవడం. ఏంటండి ఆర్ట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి. ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నాను. బట్ ఫ్యూచర్ లో అయినా పక్కాగా అవుతానని నమ్మకం ఉందండి. హలో చెప్పండి. నా పేరు ఫర్నిచర్ రాపెల్లి అండి. నేను ఆల్మోస్ట్ 16-17 years నుంచి పెయింటింగ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. లైక్ సింగపూర్ నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు. అండ్ కాంటెంపరీ, మోడర్న్ అండ్ రియలిస్టిక్ పెయింటింగ్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నా స్టైల్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఇంటూ మిక్స్డ్ మీడియా. వాటర్ కలర్స్ వేస్తాను, ఆయిల్ వేస్తాను అండ్ యాక్రిలిక్ పెయింటింగ్స్, ఆల్ దీస్ పెయింటింగ్స్. సో ఈసారి దిస్ ఈస్ ద వన్ ఐ హావ్ జస్ట్ కొత్త పెయింటింగ్. ఇది శ్రీరంగం టెంపుల్ ఇది. అండ్ ఇది రంగనాథ స్వామి. అండ్ ఇక్కడ ఈసారి కొత్తగా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ఎంబెడెడ్ విత్ స్టోన్స్. ఆల్మోస్ట్ 10,000 స్టోన్స్ ఎంబెడ్ అయి ఉన్నాయి ఇందులో. యూ క్యాన్ సీ ద క్రిస్టల్స్. ఇది ఆల్మోస్ట్ 156 hours పట్టిందండి. 10,000 స్టోన్స్, 156 hours. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టోన్స్, 21 వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టోన్స్. బేసిక్గా నేను బీటెక్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ అన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఆర్ట్ ఈజ్ మై ప్యాషన్. సో జాబ్ చేస్తూ చేస్తూ నేను ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మై ప్యాషన్ అనమాట. హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఇంతకుముందు ముంబైలో చేశాను, ఢిల్లీలో చేశాను అండ్ బెంగళూరులో చేశాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ టైమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టాను, ఈసారి మళ్ళీ పెట్టాను. ఆర్ట్ ఈస్ అమేజింగ్ అండి. దిస్ ఈస్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ అమేజింగ్. ఆర్ట్ సైడ్ లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టైల్. కొంతమంది కాంటెంపరీ, కొంతమంది abstract వేస్తారు, కొంతమంది రియలిస్టిక్ వేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. దెన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు keep displaying your artworks regularly. So and once you get a good name right, then there's no looking back. నా పేరు ఫర్నిచర్ రాపెల్లి అండి. और ये सेक्शन करेंटली जो सिटी में सी है और ये 10,000 साल पहले के साथ वो दिखाने का। तो जैसा दुबई में बताते ना, हाँ, फ्रॉम ईयर टू ईयर. करेक्ट, दैट्स एप्लीकेशन. यूरोपियन सिटीज में गए थे, प्राग वगैरह गए थे.
ఆర్ట్ గ్యాలరీ ముందుగా చెప్పు పర్లేదు Hi, good afternoon. My name is Ritvik. I'm an architect, and I did my bachelor's in architecture and I did my master's in city planning. So that's what you can see through my artwork. It's how we started off with still buildings, but now I try to show urbanized developments, and I try to raise activities and activeness through my urban sketches. I've been in this field for about 7 years now, and this is more of my passion. So after doing my 9 to 5 as an architect, this is what I do when I come back home. Thank you. this type of portrait I have been doing sketches since I was a kid, but professionally into this field since 2017. I started off in my college days when I used to just carry a sketchbook and a small fountain pen. We used to go around and sit under buildings and just sketch them for hours together. ये साइड ये आर्ट साइड नेम आने पे कैसा क्या करना I'm sorry? नेम आने पे नेम फेमस होने Name famous होने के आर्ट लिए. साइड I feel to make it big as an artist has always got its challenges. But what we can do is always put ourselves out there, take some risks. This is actually my first exhibition in Hyderabad. So just trying to see people, meet people, talk to them, and see how it goes. नेम Ritvik. My name is Ritvik.